Foundation, I, Manisha Pramochoria, extend to you a warm welcome on the occasion of Project Hair to Hope, a hair donation drive to make wig for cancer patients. It is greatest honor that Thiru O. Paneerselvam ji, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, has bestowed upon and agreed graciously to inaugurate the event. We are honored with the presence of Thiru O. Paneerselvam ji and we are happy to have you among us, sir. We welcome members of Rajasthani Samaj, RCC fraternity and RCC Diva members on this glorious occasion. I hope you all have a pleasant evening. Thank you. Honorable Deputy Chief Minister Thiru O. Paneerselvam, dignitaries on dais, esteemed guests and entire fraternity of RCC, it is my honor and privilege to stand in front of you and introduce RCC Diva Foundation. RCC Diva Foundation is a woman-managed organization which primarily focuses on empowerment and upliftment of girls and women. In our journey of 13 years of RCC Diva Foundation, we have done landmark projects in Chennai like Project Suraksha, Shiksha, distribution of artificial limbs, calipers, touching the lives of more than 1 lakh people. During this pandemic year, RCC Diva Foundation has done various projects like distribution of food kits, masks and other COVID necessary items for the needy sections of the society. Touch-free hand wash system were installed at public places in Chennai. 700 safety kits were distributed at law enforcement agencies. More than 300 COVID patients were treated at 3 different hospitals under RCC Diva guidance and support. 30 mobile dispensaries were launched by RCC Diva Foundation. Project Dignity was launched to focus on transgenders, upliftment and boost their morale. RCC Diva Foundation was felicitated by President of Air Force Wife Welfare Association, Srimati Geeta Dagar. And many more such projects were carried out during this pandemic year for the society. After a great response of Hair to Hope's first event on 24 Jan 2021, we are proud to announce that we are able to conduct second event at much larger scale to provide support for a great social cause. I thank all donors, my project team, the entire Diva family, and special thanks to Manisha Pramochoria and Nidhi Deepak Parekh for all the support and assistance. Thank you, Nandri. Honorable Deputy Chief Minister Thiru O. Paneerselvam ji, dignitaries on the dais and off the dais, esteemed guests and my Diva family. Not all of us can do great things, but surely we can do small things with great love. This was our belief while taking up this project, Hair to Hope, to give dignity to economically underprivileged patients who lost their hair while undergoing treatment for cancer by providing them with wigs. Closely associated with a small girl, Priya, who refused to go to school as she had to shave her head as she was undergoing chemotherapy. Amazing was the look on her face when she wore that wig. That glee, that shine in her eyes, that happiness was, it was an experience to experience. And we at RCC Diva want to experience more of these experiences. Hair is precious and even more to someone who loses it suddenly due to medical challenge, cancer. For cancer patients, hair loss is the most stressful and traumatic side effect of chemotherapy and radiation. This effect on their looks, their appearance, is a setback to them who are already enduring emotional, financial, and
these kind of hardships. And here, when we give them hope of being presentable to their satisfaction, they feel confident. It makes them emotionally strong and they get the spirit to fight back in life. This wig will surely restore their smile and confidence to face the future. How can we support this cause? By donating minimum of 8 inches of hair. As for making one wig, we need donors, 7 to 8 donors. By speaking to our parlors and salons to support us in this drive, by creating awareness amongst our friends and relatives in donating hair. Friends, from henceforth, none of our friends and relatives' hair should go to dustbin. By making financial contributions. RCC Diva takes immense pride in sharing that we are receiving hair donations for this noble cause all over India. I sincerely want to thank Manisha Pramodji Charadia for giving wings to this project. I sincerely actually want to thank each and every donor who parted with their prized possession, their hair. We strongly believe that this is not a haircut, rather it's a cut against cancer. Thank you. சிறப்பான இந்த இனிய மாலை பொழுதில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற இந்த இனிய விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கின்ற அத்தனை பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிய வணக்கத்தையும் முதலில் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நோயில்லா தமிழகம் காண ஒப்பில்லா திட்டங்கள் தந்து ஓய்வில்லா உழைப்பை நல்கிய உயர்வரும் தலைவர்கள் பாரத ரத்னா புரட்சி தலைவர் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் அவர்களையும் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்களையும் வணங்கி புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வில் புது நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் வகையில் அவர்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நெகிழ்ச்சிமிக்க இந்நிகழ்ச்சியை முன்னின்று நடத்துகின்ற ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் தலைவர் திருமதி மனிஷா சோட்டியா அவர்களை, அமைப்பினுடைய செயலாளர் திருமதி நிஷா பிஷானி அவர்களை, அமைப்பினுடைய பொருளாளர் திருமதி சிமி சோலங்கி அவர்களை, அமைப்பினுடைய திட்ட இயக்குனர் திருமதி சங்கீதா மர்லச்சா அவர்களை, திட்டத்தினுடைய தலைவர் திருமதி நிதி பாரக் அவர்களை, விழாவில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற எனது அன்பு நண்பரும் இளம் தொழிலதிபருமான திரு சித்தார்த் லோதா அவர்களை, புற்றுநோயாளிகளுக்கு உதவிட தங்களது தலைமுடியை காணிக்கையாக தந்திருக்கும் கருணைமிகு இதயங்களை, ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் பெருமைமிக்க உறுப்பினர்களை, ஜெயின் சமூகத்தை சார்ந்த மிக முக்கிய பிரமுகர்களை, பெரியவர்களை, தாய்மார்களை, சகோதர சகோதரிகளை, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி நண்பர்களை, சிறப்பான இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற உயர்திரு சாந்திலால் ஜெயின் அவர்களை, உயர்திரு நரேந்திர சக்காரியா அவர்களை, உயர்திரு டிகே ஜெயின் அவர்களை, உயர்திரு கிம்ராஜ் சக்காரியா அவர்களை, திருமதி மாலா கத்ரேலா அவர்களை, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிதான மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியுடன் நெகிழ்ச்சியுடன் நான் இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இன்று சிறப்புடன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற நாம் எல்லோரும் மனமகிழ்ச்சியுடன் பங்கெடுத்து கொண்டிருக்கின்ற ஹேர் டு ஹோப், முடியிலிருந்து முழு நம்பிக்கைக்கு என்னும் தலைப்பில் புற்றுநோய் மருத்துவ சிகிச்சை காரணமாக முடியிழந்து போனவர்களுக்கு விக் தயாரித்து தருவதற்காக தங்களது தலைமுடியை மனமுவந்து தருகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு தனித்தன்மையும் தனி சிறப்பும் கொண்ட மகத்துவமான பெரும் நிகழ்ச்சியாக இருக்கிறது என்பதனை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மனிதநேயமும் கனிந்த இதயமும் ஒருங்கே அமைந்த நம்முடைய ஜெயின் சமூக பெண்மணிகளை ஒருங்கிணைத்து
தாங்கள் சார்ந்திருக்கும் ஜெயின் சமூகத்திற்கும் தாங்கள் இரண்டர கலந்து வாழும் தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் தொண்டாற்றிட ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் என்னும் அமைப்பினை நிறுவி அதன் மூலம் ஆற்றி வருகின்ற சமூக தொண்டு அருந்தொட்டுகளின் ஒரு அங்கமாகத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. ஒரு மனிதருக்கு அழகை தருவதும் முகத்திற்கு பொலிவை தருவதும் தலைமுடிதான் என்பதில் யாருக்கும் எந்த ஐயமும் இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வளவு சிறப்பான தலைமுடியை துறப்பதை கடவுளுக்கு செய்கின்ற நேர்த்தி கடனாக நாம் செய்கின்றோம். அதே உணர்வுடன் புற்றுநோய் சிகிச்சை காரணமாக தலைமுடியை இழந்தவர்களுக்கு விக் தயாரிக்க தலைமுடியை தருவதை கடவுளுக்கு தருகின்ற காணிக்கையாக எண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த ஆர்சிசி திவா ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் தலைவர் திருமதி மனிஷா சௌரியா அவர்களையும் இதர நிர்வாகிகளையும் நான் மனதார வாழ்த்தி பாராட்டுவதற்கு கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். திருமதி மனிஷா சௌரியா அவர்களின் தொண்டுள்ளத்தையும் தன்னலமின்றி மக்கள் பணி ஆற்றுவதையும் உணர்ந்துதான் அண்மையில் அவரை தமிழ்நாடு மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் உறுப்பினராக மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நியமனம் செய்துள்ளது என்பதனையும் நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கின்ற நல்வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தந்த எனது இனிய நண்பரும் சிறந்த தொழிலதிபருமான திரு சித்தார்த் லோதா அவர்களுக்கு எனது நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். I know Mr. Siddharth Loha. For the past several years, he is a young, energetic and dynamic businessman. He always shows much affection and shares a bond of fraternity towards me and my family members. His untiring efforts in his business have led him to the present high position. எப்போதும் மலர்ந்த முகத்துடன் பணியாற்றுபவர் தனது சிறு வயதிலிருந்தே பல தொழில் நுணுக்கங்களை கற்றறிந்து சிறந்த தொழிலதிபராக தனது ஓய்வில்லா உழைப்பால் பல்தொழில் வித்தவராக அவர் பவனி வந்து கொண்டிருக்கின்றார். தனது பல்வேறு தொழில் பணிகளுக்கு இடையிலையும் சமூக சேவைகளில் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருபவர். கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவிட வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்துடன் கணிசமான நிதியுதவியை சித்தார்த் லோதா தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பப்ளிக் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு வழங்கினார் என்பதனை அறிந்து நான் அவரை மிகவும் பாராட்டுவதற்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். திரு சித்தார்த் லோதா அவர்களின் தொழில்கள் மேலும் வளர்ந்தோங்கவும் அவருடைய சமுதாய பணிகளும் மக்கள் தொண்டுகளும் மேலும் சிறந்தோங்கவும் எனது நல்வாழ்த்துக்களை இந்த நல்ல நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். ஐ விஷ் Mr. Siddharth Lodha a very good luck and bright future in all his endeavors. May God bless him. I also congratulate Mr. Suresh Chand Lodha for bringing up well both his sons, Mr. Siddharth Lodha and Mr. Akshay Lodha, and provided them with a good business and social platforms. இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்முடைய ஜெயின் சமூகத்தை சார்ந்த பெரியோர்களும் தாய்மார்களும் சகோதர சகோதரிகளும் பெருவாரியாக குழுமி இங்கு சந்தோஷமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். எதையெதுவும் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மார்கள் மீது அளவில்லா பாசமும் மரியாதையும் கொண்டவர்கள் நம்முடைய ஜெயின் சமூக மக்கள் என்பதனை நான் நன்றாகவே அறிவேன் என்பதனையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பாலோடு கலந்த தேன் போல தமிழ் சமுதாயத்தோடு இணைந்து வாழும் ஜெயின் சமூகத்திற்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பும் நட்பும் மிக நீண்டதாகவும் இனிமையானதாகவும் வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழகத்தில் தங்களை வளர்த்த தமிழகத்திற்கு பயன் தரும் நலப்பணிகளை செய்திட வேண்டும் என்ற நன்றி மறவாது எண்ணி செயல்படுகின்ற சமூகமாக ஜெயின் சமூகம்
எடுத்துக்காட்டு சமமாக இன்றைக்கு விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை எண்ணுகின்ற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக ஜெயின் சமுதாயத்திற்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன். கொல்லான் புலாலை மறுத்தானை கைகூப்பி எல்லா உயிரும் தொழும் என்று வள்ளுவர்களுக்கு இணங்க மாமிசத்தின் பக்கம் தலைவைத்து கூட படுக்காமல் ஒரு முட்டையை கூட உண்ணாமல் சுத்த சைவமான உணவு பழக்கத்தை கொண்டிருக்கும் ஜெயின் சமூகத்தை எல்லா உயிர்களும் தொழுது கொண்டிருக்கின்றன என்பதனை இந்த நேரத்தில் நான் பெருமையோடு நம்முடைய சமுதாயத்தினுடைய பெருமைகளை இங்கு சுட்டி காட்டுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தங்களது சமூக ஒற்றுமையை காப்பதிலும் மத சம்பிரதாயத்தை முழுமையாக பின்பற்றுவதிலும் ஜெயின் சமுதாயத்திற்கு நிகராக வேறு யாரையுமே சொல்லிவிட முடியாது. பொதுவாக நம்முடைய ஜெயின் சமூகம் என்றாலே கள்ளம் கபடு அறியாதவர்கள், உழைத்து வாழ வேண்டும் என்ற உன்னத குறிக்கோளை உடையவர்கள், உழைப்பால் உயர்ந்த உத்தமர்கள் ஆவார்கள் ஜெயின் சமூகத்தார்கள் என்பதனை நான் இங்கு பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மற்றவர்களுக்கு உதவுகின்ற மனப்பான்மை கொண்டவர்கள், அதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இன்றைய நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. I am much delighted to know that the RCC Diva Foundation, a women-managed organization, is devoted its full attention for the empowerment and upliftment of women and engaged in the services of humanity for more than a decade. I am deeply moved to learn about the project Had to Hope, organized by RCC Diva Foundation, and it is heartening to note that Diva Foundation has involved itself in the stupendous task of giving a healing touch to cancer patients by providing them wigs. On this occasion, I wish to state that the foremost duty of people is that they have to engage themselves in service to the society, especially to the poor and the needy. But many people nowadays are wasting their precious time by worrying about either the past and future. We should not waste our lifetime. We have to realize the truth that the God has given us this body only to serve fellow human beings. Service to mankind is service to God. There is nothing greater than service to humanity. Swami Vivekananda has also said, love of mankind is worship of God. There is more happiness in giving than receiving. For doing service to humanity, you don't need any degree or diploma. You don't need money. If you do selfless physical service, it would go a long way in addressing the grievances of many people. Keeping these in view, the members of Diva Foundation has engaged themselves enthusiastically in many social activities, especially for the welfare of women and downtrodden. Had to Hope is one of their noble projects, through which they are providing wigs to many cancer patients who undergo hair loss owing to cancer treatment. I understand that this foundation is also engaged in spreading awareness among public on cancer prevention. இந்த நிகழ்ச்சியை நான் இங்கு கண்ணூர காணுகின்ற பொழுது சகோதரிகள், தாய்மார்கள், பெண்கள், மகளிர் அனைவரும் இணைந்து ஃபவுண்டேஷன், திவா ஃபவுண்டேஷன் அமைத்து இங்கு பல்வேறு சமூகத்திற்கு பயன்படக்கூடிய பல்வேறு திட்டங்கள், நலத்திட்டங்கள் ஏழை எளிய மக்களுக்கு நீங்கள் ஆற்றி வருகிறீர்கள் என்பதனை நான் கண்கூடாக காணுகின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்திருக்கிறது. இதைத்தான் டாக்டர் புரட்சி தலைவி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் பெண் ஆணுக்கு நிகராக அத்தனை நிலைகளிலும் பெண்ணினத்தை நிலை உயர்த்தி
ஆணுக்கு சரிசமமாக கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், பெண்களுக்கு எந்த நிலையிலும் தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து கூடாதவாறு அவர்களை பேணி காத்திட வேண்டும் என்றும் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் தங்களுடைய பொற்கால ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பதனை நாம் நன்றாகவே அறிவோம். சில பல மாவட்டங்களில் பெண் சிசு கொலை இருந்ததை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அறிந்து அந்த பெண் சிசு கொலையை தடுத்து நிறுத்துகின்ற முதல் நிகழ்வாக மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் முதலாக தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சராக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பொழுது தொட்டில் குழந்தைகள் திட்டத்தை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் கொண்டு வந்தார்கள். பெற்ற தாய்க்கு அந்த குழந்தை தேவையில்லை என்று கருதினால் அதை என்னிடம் தந்துவிடுங்கள், நானே அதை வளர்த்து ஆளாக்கி சமூகத்தில் மிக உயர்ந்த உன்னத நிலைக்கு கொண்டு வருவேன் என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அந்த திட்டத்தை தொடங்கியதன் காரணமாக கிட்டத்தட்ட இதுவரை 6000த்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அந்த தொட்டிலுக்கு கடத்தப்பட்டு இன்றைக்கு மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசால் பேணி வளர்க்கப்பட்டு சமுதாயத்தில் படித்த பட்டதாரிகளாக பல்வேறு நிலைகளில் அவர்கள் உயர்ந்து இன்றைக்கு சமூகத்தில் மற்ற பெண்களோடு இணையாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்களே என்பதனை எண்ணித்தான் நம்முடைய அன்னை தெரசா அவர்களே மாண்புமிகு அம்மாவுடைய இல்லம் தேடி வந்து அவர்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லி சென்றார்கள் என்பதனை நான் இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பெண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கு மாண்புமிகு அம்மாவர்கள் தங்களுடைய பொற்கால ஆட்சியில் பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார்கள். 2 பெண் குழந்தை பிறந்தார் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டத்தின் கீழ் நிதியை வைப்பீடு தொகையாக வைத்து 18 வயது நிரம்பியவுடன் பட்டியுடன் சேர்த்து தருகின்ற திட்டம். அந்த பெண் வளர்ந்து திருமண வயதை எட்டுகின்ற பொழுது ஏழ்மையின் காரணமாக ஏழை பெண்ணாக இருந்தால் திருமணம் தடைப்பட்டு விடக்கூடாது அல்லது காலந்தாழ்த்தியே சென்று விடக்கூடாது என்பதற்காக திருமண நிதி உதவியாக 10ஆம் வகுப்பு படித்த அந்த பெண்ணுக்கு இளம்பெண்ணுக்கு 25,000 ரூபாய் நிதியும் தாலிக்கு தங்கம் 4 கிராம் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வழங்கினார்கள். பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்தில் அந்த பெண் பட்டதாரி அல்லது பட்டம் பெற்றிருந்தால் திருமண நிதி உதவி 50,000ஆக உயர்த்தப்பட்டு தாலிக்கு தங்கம் 4 கிராம் வழங்கி 5 ஆண்டு காலம் நிறைவாக மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் நிறைவேற்றினார்கள். 2016இல் மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலை சந்திக்கின்ற நேரத்தில் தாலிக்கு தங்கமாக 4 கிராம் வழங்குகின்ற திட்டம் இனிமேல் 8 கிராமாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று மாண்புமிகு அறிவித்தார்கள். இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு அதை தலைமை தாங்கி நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அருமை அண்ணன் திரு எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் இன்றைக்கு தாலிக்கு தங்கம் 4 கிராமை உயர்த்தி 8 கிராமாக இன்றைக்கு நாம் வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். சரி, பேறுகால நிதி உதவியாக மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற 2011ஆம் ஆண்டு 6,000 ரூபாய் இருந்ததை 12,000ஆக உடனடியாக உயர்த்தி வழங்கினார்கள். பின்பு 2016இல் சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல் நேரத்தில் தேர்தல் அறிக்கையில் மூலம் 12,000 இனிமேல் மகப்பேறு நிதி உதவி 18,000ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அறிவித்தார்கள். அதன்படி இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு அதை இன்றைக்கு 18,000ஆக நாம் உயர்த்தி வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். தமிழகத்தில் இருக்கின்ற பெண்கள் காலையிலிருந்து இரவு வரை எல்லா வேலையும் வீட்டில் அவங்க தான் செய்யணும். காலையில் எழுந்தவுடன் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து வாசல் தெளிக்கணும், கோலம் போடணும், சமையல் வேலை 3 நேரம் சமைக்கணும், பிள்ளைகளை வந்து நல்ல குளிப்பாட்டி தயார்படுத்தி ஸ்கூலுக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பணும், திரும்ப அவங்களே கூட்டுட்டு வரணும், புத்தக போய் அவங்களே சுமந்து வரணும். இப்படி காலையிலிருந்து இரவு வரை ஓயாத வேலை. தாய்மார்களுடைய பணிச்சுமையை அரசின் மூலமாக ஓரளவும் குறைக்க வேண்டும் என்ற மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் விலையில்லாத அனைத்து இல்லத்தரசிகளும் விலையில்லாத மிக்சி கிரைண்டர் ஃபேன் வழங்கப்படும் என்று சொன்னார்கள். அதை 5 ஆண்டுகளில் முழுமையாக கொடுத்து முடித்து விட்டார்கள். படித்த இளம்பெண்களுக்கு அது வேலைக்கு செல்கின்ற இளம்பெண்களுக்கு மானிய விலையில் ஸ்கூட்டி வழங்கப்படும் என்று மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் அறிவித்தார்கள். இன்றைக்கு மானிய விலையில் வேலைக்கு செல்கின்ற பெண்களுக்கு இன்றைக்கு ஸ்கூட்டி வழங்கப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது என்பதையும், முன்பெல்லாம் நம்முடைய அண்ணன்மார்கள் தான் ஸ்கூட்டி ஓட்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க, தங்கச்சிமார்கள்லாம் பெண்கள்லாம் பின்னால் உட்காந்துட்டு போவாங்க. இப்போ தங்கச்சிமார்கள் ஸ்கூட்டி ஓட்டி போயிட்டு இருக்காங்க, பாவம் நம்ம அண்ணன்மார்கள்லாம் பின்னால் உட்காந்து போயிட்டு இருக்கிறாங்க. இதுதான் தந்தை பெரியார் கண்ட கனவு. ஆணுக்கு பெண்
சமத்துவ சமுதாய சோசியலிச நிலை உருவாக வேண்டும் என்று தந்தை பெரியார் கண்ட கனவை நடைமுறைப்படுத்திய ஒரே தலைவர் இதேதான் டாக்டர் புரட்சி தலைவர் மாண்புமிகு அம்மாவர் தான் என்பதனை இன்று எண்ணி பார்த்து இன்றைக்கு இந்த விழாவும் பெண்களே இணைந்து ஒரு அமைப்பை நிறுவி பெண்களே அனைத்து நிலைகளிலும் சமூக சேவையில் ஈடுபடுகின்ற இந்த நிலையை பார்க்கின்ற பொழுது உள்ளபடியே மாண்புமிகு அம்மாவர்கள் உயிரோடு இருந்திருந்தால் உங்களை வெகுவாக பாராட்டியிருப்பார்கள் என்பதனையும் அந்த பாராட்டுதலை இன்றைக்கு நான் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக இதயபூர்வமாக மனதார பாராட்டுவதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்பதனையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதோடு இடர்பாடுகள், இயற்கை இடர்பாடுகள் வருகின்ற பொழுது முதலில் அதை களைவதற்கு, நிவாரணங்கள் தருவதற்கு, பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு துயர் தணிப்பதற்கு முன்னின்று உதவுபவர்கள் நம்முடைய ஜெயின் சமூகத்தார் தான் என்பதனை நான் பல நேரங்களில் பல கட்டங்களில் இயற்கை இடர்பாடுகள், அது வெள்ளமாக இருந்தாலும் சரி, சுனாமியாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ஒரு இயற்கை இடர்பாடுகள் ஏறுகின்ற பொழுது நான் கண்கூடாக கண்டிருக்கிறேன். 2006 ஒரு சுனாமி வந்த பொழுது அந்த சுனாமியில் உங்களுடைய பணியை, அளப்பரிய பணியை, நான் அந்த பகுதியில் முகாமிட்டு 1 மாத காலம் அந்த பணியில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது நம்முடைய பெருமக்கள் அந்த பகுதி மக்களுக்கு வந்து ஆடைகள், உணவுப் பொருள்கள் இவெல்லாம் கொடுத்ததையெல்லாம் பார்த்து வெகுவாக நான் பாராட்டியிருக்கிறேன் என்பதையும், இப்பொழுது ஒரு தேசிய பேரிடாக கொரோனா காலத்திலும் நம்முடைய மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் பல்வேறு நடவடிக்கைகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் அப்பொழுது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளும் செய்தார்கள். நம்முடைய மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கொரோனா காலத்தில் முழுமையான ஊரடங்கு இருந்த காரணத்தினால் அவர்கள் எங்கும் வெளியில் செல்ல முடியாத நிலையில் இருக்கும் பொழுது பல்வேறு உதவிகளையும் செய்யக்கூடிய அரசாக நம்முடைய அரசு சிறப்பான அரசாக கொரோனாவை கட்டுப்படுத்துவதிலும் பல்வேறு நிலைகளில் அதை எதிர்கொண்டு இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு தான் அதை கட்டுப்படுத்துவதில் முன்னிலை மாநிலமாக இருந்தது என்பதனை நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே நம்முடைய மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசை பாராட்டியிருக்கிறார்கள். நீங்களும் உங்களுடைய பங்காக இன்றைக்கு அந்த காட்சி நேரடியாக காணுகின்ற ஒரு நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. RT-PCR டெஸ்ட்டு நீங்கள் நடத்தியிருக்கின்றீர்கள். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சின்ன சின்ன தொழில் நடத்துவதற்கு தள்ளுவண்டி, அந்த மாதிரி தள்ளுவண்டிகளை கொடுத்து அதற்கு சிறிது தொழில் செய்வதற்கு உதவி இருக்கின்றீர்கள். பல்வேறு நிலைகளில் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கியிருக்கின்றீர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு. இப்படி பல்வேறு வகையான மனிதாபிமான முறையில் இயற்கை இடர்பாடுகள் வருகின்ற பொழுது இல்லாதவர்களுக்கு இருப்பவர்களெல்லாம் ஒன்று கூடி உதவி செய்கின்ற ஒரு மனப்பான்மையை நம்முடைய தமிழ்நாட்டில், இந்திய தேசத்தில் வளர்க்கின்ற சமூகமாகத்தான் நம்முடைய ஜெயின் சமூகம் இருக்கின்றது என்பதனை எண்ணுகின்ற பொழுது நாங்கள் உள்ளபடியே உங்களுடைய அரிய பணியை, அளப்பணியை, சமுதாய சேவையை, சமூகத்தின்பால் நீங்கள் கொண்டிருக்கின்ற அந்த பற்றை, பாசத்தை நான் வெகுவாக பாராட்டுவதற்கும் வாழ்த்துவதற்கும் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். மாண்புமிகு அம்மா அவர்களுடைய காலத்தில் பெண்களுடைய கல்விக்கு முக்கியம் தந்தார்கள். பல்வேறு நிலைகளில் பெண்கள் முன்னேற்ற வேண்டும் என்று நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல பல்வேறு திட்டங்களை மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் என்பதெல்லாம் இந்த நல்ல நேரத்தில் நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி சொல்வதற்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்பதையும், I appeal to all members of RCC Diva Foundation and volunteers to continue your human service to the humanity for many more years and wish you all success in your efforts to empower the women and service to the needy people. I once again express my sincere thanks to all of you for having given me this wonderful opportunity to speak amidst you. Thank you very much.